तो हेलो डियर स्टूडेंट्स ओके तो यहाँ हूँ आम गोटे न्यूज चैनल स्वागत एजुकेशन ओके तो देख आज मुझे वीडियो तुम मानक मु इतिहास बहुत इजी मुझे तुमको बुझेदेवी तो वीडियो को लास्ट देखो ओके तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर ओके तो चैनल को नुआ अच्छ तो सब्सक्राइब कर दियो आज पाठटा पूरा तुम आज गुंड कर देला ओके तो ठीक अच्छे चलो ओके तो देख ना मौर्य साम्राज्यर उत्थान पिला पिला देख मौर्य साम्राज्यर उत्थान माने कौन ना देख मौर्य अर्थात गोटे 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 शासन थे है साम्राज्य है साम्राज्य कौन ना देख तुम मान गाँव में पंचायत तो थी ओके से पंचायत कौन कर ना गाँ मान को सहयोग करुच्ची सब जहाँ भी बुझामणा तो सब से ही ग्राम पंचायत करुच्ची ओके तो देख ना एबे मन आउ एग्जांपल दूसरी है तुम सहज बुझीपार तुम क्लास तो गोटे मॉनिटर रोचे ओके तो मॉनिटर रोचे देख से मॉनिटर कौन कर समस्त को माने संभाली ओके कार कौन है सेमिति साम्राज्य कौन ना गोटे अंचल साम्राज्य करी है माने तांके सब जहाँ कहे तांको अंडर जे थिबा सब जी लोक माने मानिए है तो मौर्य साम्राज्य उत्थान किन होता है किपर उठी तो चलो यहाँ पढ़ा ओके तो देख कौन कहला टिके रही था से कहला प्राचीन काल रे उत्तर भारत रे मगध नामक है कौन मगध नामक गोटे शक्तिशाली साम्राज्य थिला है प्राचीन काल उत्तर भारत रे भारत उत्तर जगार गोटे साम्राज्य रही बहुत पावरफुल थिला जोटा कि ना हो पे मगध मंडक पे मैंने एग्जाम पचार इम्पोर्टाट अच्छी है तो शक्तिशाली साम्राज्य थिला यही साम्राज्य 200 वर्ष करता केते वर्ष पे 200 वर्ष रही सेठारे मौर्य वंशर राजा माने राजत्व करथिले है मौर्य वंशर राजा माने राजत्व करथिले ना मौर्य वंशर शासन पूर्वर से नंद शासन नंद वंश गोटे थिला शुण कहला ना गोटे मगध नाम गोटे शक्तिशाली साम्राज्य थिला ये साम्राज्य केते वर्ष चलता पे मैंने भले कह मो कह कौन 200 वर्ष चलता से मौर्य वंशर राजा मैंने राजत्व करते जो मगध नामक थिला आंके को वंश ना मौर्य वंश तापर पे से जो मौर्य वंश थिला ता पूर्वर थिला गोटे नंद वंश कौन नंद वंश ता पूर्वर थिला ना नंद वंशर शासक माने निष्ठुर और अत्याचारी थे है बहुत माने निष्ठुर बुझु तो दयालु नाई काउ देखिले बाड़े पके पिटी पके है गाड़ी करी है कह एटा कर तू सेटा कर है तुम क्लास केते जन थे तो एमती ओके ठीक अच्छे तो एमती पिला अत्याचार करते ना से कुशासन अर्थात खराब व्यवहार लोक मैंने अतिष्ट हो पड़े है लोक मैंने कहले जे आंके एमती नंदवंश जो शासक मैंने बहुत अत्याचार कर किसी स्वर उत्तोलन करने आवश्यक है बहुत टाँगे देख तुम घरे ए शुण तुम क्लास तुम जाकि पिटी पक तुम छाड़ तुम लगे चापड़ा पकाउछ ना सेमती नंदवंश जो थे बहुत कुशासन करते फल से लोकप्रियता हर है लोकप्रियता हरइले है आउ तो पपुलार है लोकप्रिय कौन पपुलार चाहिए कि आम सब जगह पपुलार होना है लोकप्रिय हरइले तापर चाणक्य नामक जड़े ज्ञानी पंडित तुम जानते पे चाणक्य है तुम कह कि चाणक्य कोड़ा ओके चलो चाणक्य देखा वेट वेट देख चाणक्य फोटो देख लो चलो ना कौन कहला पिला माने टिके रही था ना चाणक्य नामक जड़े ज्ञानी पंडित मगधर नंदवंश लोप करने शपथ नहीं आंके चाणक्य कौन शपथ नहीं ना मगधर जो नंदवंश अच्छी मगधर आम के man शासन करते मौर्य वंश शासक करते से चाहिए ना मगधरू नंदवंश लोप करने किए शपथ नहीं ना चाणक्य है कौन भाई ना बहुत निष्ठुर अन्याय करें काटदेवा ना नहीं तुम क्लास जदि तुमको जब किए बाड़े तुम छाड़ ना तू मत बाड़ेलु मुझे तो कथा बुझी आम घर डाकी तुम कौच ना ना सेमती है से शपथ को कार्यकारी करने सुजोग खोजुले ठीक से समय से चंद्रगुप्त नामक युवक को भेटी क्या भेटी ना चंद्रगुप्त नामक युवक को भेटी ना से मौर्य वंश जन्म होता से मौर्य वंश जन्म होता ना मौर्य वंश जन्म होते मौर्य वंश है मौर्य वंश राजा मैंने देख कहगला से मौर्य वंश जन्म होते किए ना
ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପିଲାମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ, ସାହସ ଥିଲେ, ଚତୁରତା ଥିଲେ। ଓକେ, ବୁଝିଲ ତ କ'ଣ ଥିଲେ? ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ, ସାହସ ଥିଲେ, ଆଉ ଚତୁରତା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ନା ଚାଣକ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ କି ଏ ଭାଇ କିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନା ଚାଣକ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ କି ପୁରା କହିଲେ କି ଏ ପିଲାଟା ତ ବହୁତ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଚାଲାକ ଅଛି। ଓକେ, ଆଥିଲେ ହାତ ମିଳେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାଇଁ? ଆକୁ ହାତ ମିଳିଲେ ତ, କାରଣ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ଅଛି, ତାଙ୍କେ ନନ୍ଦବଂଶ, କାରଣ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ଆଇ ହାତ ମିଶେଇ ଦେଲା ନନ୍ଦବଂଶ ତାଙ୍କେ ଆମେ ତଡ଼ି ପାରିବା ନା ନାଇଁ? ତମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯଦି କିଏ ଶତ୍ରୁ ଅଛି, ତମେ କେମିତି କରୁଛ? ସାଙ୍ଗ ମିଶିକିରି ତାକୁ ଯାଇକି ଫିଟୁଛ ନା ନାଇଁ? ସେହିପରି ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ ନନ୍ଦରାଜ ଦେଖ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ନନ୍ଦରାଜର ମଗଧରୁ ଲୋପ କରିବା ସ୍ଥିର କଲେ। ସେ କହିଲେ ମାଲିଜୀ ହାତ ମିଶେଇ ଦେବି, ହାତ ମିଶାଇଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ନନ୍ଦବଂଶକୁ ପୁରା ଲୋପ କରିଦେବି। ସେ ମଗଧ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପ୍ରବାଇଲେ। କ'ଣ କହିଲା? ସେ ମଗଧ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ କାହା ପ୍ରବାଇଥିଲେ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ। ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜାବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାତୀୟ ଉପଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କଲେ। ଜାତୀୟ ଉପଜାତି ହେଲା ଯେଉଁ ତୁମ ଗାଁରେ ଦେଖୁଥିବ, ଯେଉଁ ଧୋବା ଲୋକ ନେଇ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଜାତି ଉପଜାତି ଛୁଆ ଭେଦ, ତାଙ୍କେ ଗଲେ ନା ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶେଟା। କାରଣ ଦେଖ, ଯଦି କାହାକୁ ଶେଷ କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏକତା ମେ ହିଁ ତାକତ ହେଲା, ବୁଝିଲ ତ କହିଲେ କି ଆମେ ମିଳିମିଶିରେ ଯଦି ଆମେ ଏକୁଟିଆ ହେଇ ଲଢ଼ିବା ବେଲେ ନନ୍ଦବଂଶକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଜିତି ପାରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ହାତ ମିଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଜାତି ଉପଜାତି ନେଇ କଲେ କିଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ ସେହି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ନନ୍ଦରାଜଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ମଗଧ ଅଧିକାର କଲେ ଏବଂ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଗଲା ହେଲା। କ'ଣ କଲେ? ସମସ୍ତେ ପୁରା ମିଳିମିଶା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଯାଇକିରି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ନନ୍ଦରାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ହେଲା, ନନ୍ଦରାଜା ଯେଉଁ ନନ୍ଦବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା ମଗଧ ଅଧିକାର କଲେ। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ଦେଖ, ଏ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ଏ ସବୁ ଯେଉଁ ଲିଖିତ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକା ହେଲା, କ'ଣ କହିଲା, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକା ଓ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ, ମନେ ରଖିବ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଉ ଇଣ୍ଡିକା ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ମିଳିଛି। କାହାର ଶିଳାଲେଖ ନା ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖାରେ ମିଳିପାରିଛି। ଓକେ, ଏବେ ଯିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଲା ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ନନ୍ଦ ରାଜା ଧନନନ୍ଦକୁ ପରାସ୍ତ କରି, କାହାକୁ? ରାଜା ଧନନନ୍ଦକୁ ପରାସ୍ତ କରି ମଗଧରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ପରେ ହରେଇଦେଲେ। ତ କେଉଁ ରାଜା ନା ଧନନନ୍ଦ, ମନେ ରଖିଦ। ନା ଏହି ସମୟରେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ସେନାପତି କିଏ ନା ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ସେନାପତି ନା ସେଲ୍ୟୁକସ୍ ନିକ୍ତାର ଭାରତ ଗ୍ରୀକ୍ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଶାସନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଗ୍ରୀକ୍ର ଯେତିକି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେନାପତି କିଏ? ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଦେଖ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସେଲିଉକ୍ସଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ହେଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପରାସ୍ତ କରିଦେଲେ। କାହାକୁ? ନା ସେଲିଉକ୍ସ ନା ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ସେଲିଉକ୍ସ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ହାରିଗଲେ ହେଲା। ତୁମେ କେମିତି ବିଟ୍ ଲଗାଉଛ, ତୁ ଏଇଟା କରିପାରୁ ନା ନାହିଁ, ତୁମ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ବିଟ୍ ଲଗାଉଛ ନା ନାହିଁ? ତୁ ଯଦି ଏଇଟା କରିପାରୁ ତ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଉ? ସେ କହିବ 500 ଟଙ୍କା, ଦେ 500 ଟଙ୍କା ଦେ ନା ନାହିଁ। ସେମିତି ସେଲ୍ୟୁକସ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିଥିଲେ। ନା ସନ୍ଧି ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରୀକ୍ ଅଧିକୃତ ହେଲା, ସନ୍ଧି ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ ଥିଲା? ଗ୍ରୀକ୍ ଅଧିକୃତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, କାବୁଲ, କାନ୍ଦାହାର ନା କ'ଣ କହିଲା ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଭୃତି ଭାରତରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା ହେଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁ ଯେତିକି ତୁ ଯେଉଁ ଶାସନ କରୁଛୁ କୋଉଠି ଶାସନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗ୍ରୀକ୍ରେ ସବୁ ଏତିକି ଯେଉଁ ଜାଗା ଯା ତୁ ମୋତେ ଦେଇଦେବୁ। କାହାକୁ? ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତକୁ। ନା ଫଳରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଶାସନର ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା। ସେ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଗୁଜରାଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ସବୁ ଯେତିକି ଗୁଜରାଟ ଅଞ୍ଚଳ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା ସବୁ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ପାରସ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୂର୍ବରେ ବିହାର, ପଶ୍ଚିମରେ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା, ଦକ୍ଷିଣରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା, ମନେ ରଖିଥିବା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା, ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପାଟଳିପୁତ୍ର। କ'ଣ ଥିଲା ନା ପାଟଳିପୁତ୍ର ହେଲା, ପୋଟଳ ହେଲା। ସେ ଟାଇମ୍ ମନେ ରଖ, ମୁଁ ଇତିହାସ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପୋଟଳପୁତ୍ର ହେଲା, କ'ଣ ନା ପାଟଳିପୁତ୍ର, ଯାହାକୁ ବିହାର ପାଟନା ସହିତ ଚିହ୍ନ କରାଯାଏ। କାହାକୁ ଚିହ୍ନ କରାଯାଏ? ବିହାରକୁ ସହିତ ଚିହ୍ନ କରାଯାଏ। ସେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ କାଳ ରାଜ କରୁଥିଲେ। କେତେ ନା 25 ବର୍ଷ ରାଜ କରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ କେତେ 298 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
25 ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କଲେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 298 ମସିହା ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏଠି ମନେ ରଖିଲେ ପାଟଳୀ ପୁତ୍ର ହେଲା, ଟି ମନେ ରଖିଦ। ଚାଲ ଯିବା ନେକ୍ସଟ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆସିଲା ଚାଣକ୍ୟ। ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ରୂପେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ହେଲା। କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ? ନା ଚାଣକ୍ୟଙ୍କୁ। ଦେଖିବା ଥିବ ଫଟୋ। ଓକେ, ତ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ମାନେ ନା କ'ଣ? କୌଟିଲ୍ୟ। କ'ଣ ଥିଲା ମାନେ? କୌଟିଲ୍ୟ ହେଲା। ସେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ନାମକ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରମ୍। ମନେ ରଖିବା ପିଲାମାନେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରମ୍। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ହେଲା, ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କିପରି ମାନେ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ହେଲା, ରାଜନୈତିକ ହେଲା କିପରି ରାଜନୈତିକ ଅଛି, ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନେ କିପରି ପଇସା ସବୁ ଯାହା ବି ସେଠି ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି। କିଏ କରିଥିଲେ? ଆଙ୍କେ କରିଥିଲେ ଆଉ କାରଣ ଆଙ୍କେ ହାତ ଦେଖ, ତମେ ସାଙ୍ଗ ଦେଲେ ହାତ ମିଶଉଛ ତ ଜାଣି ନା ନାହିଁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଏବେ ସେମିତି ଆଙ୍କେ ମୌର୍ଯ୍ୟର ଶାସକଙ୍କୁ ମାନେ ହାତ ମିଶିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ହାତ ମିଶିଲା ଫଳରୁ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିଲେ। କାହାକୁ? ନନ୍ଦବଂଶରୁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଆସିଲା କ'ଣ ଆସିଲା? ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍। ନା ଗ୍ରୀକ୍ର ରାଜା ସେଲିଉକ୍ସ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗ୍ରୀକ୍ର ରାଜା ସେଲିଉକ୍ସ ନା ନିକ୍ତାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗ୍ରୀକ୍ର ରାଜଦୂତ ଭାବେ ନା ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦରବାରରୁ ଆସିଥିଲେ। କାହା ଦରବାରରୁ ଆସିଥିଲେ? ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦରବାରରୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଦରବାର ସହ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ କାଳ ରହିଥିଲେ। ସେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଦରବାର ଆସିଥିଲେ, କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲେ? 5 ବର୍ଷ। ମନେ ରଖିଥିଲେ 5 ବର୍ଷ। ନା ଏହି ରହଣି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଭାରତକୁ ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ନା ଭାରତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ଯାହାର ନାମ ଇଣ୍ଡିକା ହେଲା। ସେ ଭାରତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ, ଭାରତରେ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଲେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ହେଲା। ତମେ କିନ୍ କହୁଛ? ପିକନିକ୍ ଗଲେ ଯେ ପିକନିକ୍ ଗଲେ ହରି କିନ୍ କଲେ, ଆମେ କିନ୍ ଖାଇଲେ, କିନ୍ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା ନା ନାଇଁ? ତମେ ଇନ୍ କହୁଛ ନା ନାଇଁ? ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଏପରି କହୁଛ। ତ ସେପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଲେ, ଭୁଲ କହିଲି, ବିବରଣୀ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଗୋ ନା ନାଇଁ। ସେଥିରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜତ୍ୱ ହେଲା, ମୌର୍ଯ୍ୟମାନେ କିପରି ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ପୌର ଶାସନ ବିଷୟରେ ହେଲା। ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ଥିଲା ନା ମଧ୍ୟ ପୌର ଶାସନ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜପ୍ରସାଦ ଓ ପାଟଳୀପୁତ୍ର ହେଲା, ପାଟଳୀପୁତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ନା ବିନ୍ଦୁସାର। ଓକେ, ବିନ୍ଦୁସାର ଦେଖ ଟିକେ ରହିଥ। ଓକେ, ବିନ୍ଦୁସାର ନାଇଁ ଦେଖ କ'ଣ ହେଲା ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପରେ ହେଲା, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର କିଏ? ବିନ୍ଦୁସାର। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, କିଏ? ନା ବିନ୍ଦୁସାର। ବିନ୍ଦୁ ଅର୍ଥାৎ ଜଳବିନ୍ଦୁ ହେଲା। ଜଳବିନ୍ଦୁ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ପିଲାମାନେ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ। ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ହେଲା, କିପରି ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ? ନା ପରାକ୍ରମଶାଳୀ। ନା ପିତାଙ୍କ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପିତା ହେଲା ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଲା ନା ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁସାର, ତାଙ୍କ ପିତା କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ନା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ହେଲା, ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି। ତମ ବାପା ମନେକର ଅଛି, ବାପା ମନେକର ମରିଗଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ବୋଲେ ତମ ବାପା କ'ଣ କହିବେ? ଓ ଏସବୁ ଜାଗା ଯାହା ଅଛି ତୁ ବୁଝୁ ନା ନାଇଁ, ତମେ ବୁଝିବ। ସେପରି ଆଙ୍କେଲ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ହେଲା, ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ସହିତ ଲଢ଼ିଲେ। ଗ୍ରୀକ୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅମିତ୍ରଘାତ ଉତ୍ପାଦି ହେଲା। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଏପରି ଶାସନ ମାନେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ସେପରି ଶାସନ ଚଳାଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦି ଦେଇଥିଲେ। କିଏ? ନା ଗ୍ରୀକ୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅମିତ୍ରଘାତ ଉତ୍ପାଦି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳ ମଧ୍ୟରେ 16 ଜଣ ରାଜା ପରାସ୍ତ କଲେ। ଭାଇ 16 ଜଣ ପରାସ୍ତ କଲେ, ଛୋଟ ଜିନିଷ ଭାବିଲା ନା କି? ସେମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ନା ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଅଶୋକ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ। ତମେ ଯଦି ଦେଖିଦେଲ ତମ ବହୁତ ବୁଝିଯିବ ହେଲା। ଯଦି କହିଲେ ନୋଟ୍ସ ଆଣିଦେବି ହେଲା। ଚାଲ ଓକେ, ନା ଅଶୋକ ଆଇଲା ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା? ଅଶୋକ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 273 ମସିହାରେ ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ପରେ ହେଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 273 ମସିହାରେ ନା ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ପରେ ଅଶୋକ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ କହିଲା?
ନା ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଫଳରେ ଅଶୋକ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିଥିଲେ। କିଏ? ନା ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଅଶୋକ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ ନିର୍ଭୀକ, ସାହସୀ ଓ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲେ। ହେଲା, ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲେ, ନିର୍ଭୀକ ଥିଲେ ଓ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲେ। କି ପିଲାମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଖରାପ ଗୁଣ ରହୁଛି, ଭଲ ଗୁଣ ବି ରହୁଛି। ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠୁର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଜାଣିଛ କିଏ? ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଯେଉଁ ହେଲା ଚଣ୍ଡାଶୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଚଣ୍ଡାଶୋକ ବହୁତ ଖତରନାକ ଆର୍ମି ଥିଲେ। ହେଲା, ବହୁତ ଖତରନାକ। ନା ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ତକ୍ଷଶିଳାରେ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ନା ସେହି ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିବା ରାଜକୁମାର ଅଶୋକକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ କହିଲା? ନା ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ନା ତକ୍ଷଶିଳାରେ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। କେଉଁଠି? ନା ତକ୍ଷଶିଳାରେ। ନା ସେଇ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ସେ ବିଦ୍ରୋହ ଆମେ ନାହିଁ, ସେ ବିଦ୍ରୋହ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ଖତମ କରିଦେଲା। ନା ରାଜକୁମାର ଅଶୋକଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। କାହା ପଠାଇଲେ? ରାଜକୁମାର କାହା ପଠାଇଲେ? ନା ଅଶୋକଙ୍କୁ। ନା ଅଶୋକ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ତକ୍ଷଶିଳା ଓ ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲା, ତାପରେ ଅଶୋକ ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଗଧ ସିଂହାସନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରେ ହୋଇଥିଲା। ଚାଲ ଯିବା ନେକ୍ସଟ। ତ ପିଲାମାନେ ବୋର ହୁଅ ନା। ଦେଖ ନା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ନା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ। ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ହେଲା। କ'ଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ? ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ଠାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ସବିସ୍ତୃତ ପୂର୍ବ ସାଗର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ କଳିଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ନା ଏହା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳ ପାଇଁ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା। ନା ଅଶୋକ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା ଅଶୋକ ନିକଟରେ ସମାଜରେ ଥିବା ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କଣରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଯୁଦ୍ଧଟା ହେଇଥିଲା। ହେଲା, ନା ଅଶୋକ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ଥିତିକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ। ଏହି କଳିଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ହେଲା, କଳିଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଥିଲା? ନା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଉଛି। ବିପୁଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ, ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିଥିଲେ। ହେଲା, ପୁଷ୍ପା ଦେଖିଛ କେମିତି? ପୁଷ୍ପା ଝୁକେଗା ନେହିଁ। ହେଲା, ପୁଷ୍ପା କିପରି ବାଣିଜ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ହେଲା, ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ଯେଉଁ ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଛି ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ହେଲା, ଅଶୋକ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନା ତାଙ୍କେ ଟିକେ ଭାବିଲେ କି ଆମର ପଇସା ନାହିଁ, ଆମେ ଟିକେ ପଇସା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପରେ କିପରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା? ନା ଦେଖିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଇସା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା କି କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ। ଦେଖିଲ ତ? ଓକେ, କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ। ଦେଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261 ମସିହାରେ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ହେଲା, କଳିଙ୍ଗ କେବେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ? ନା 261ରେ। ନା ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଳିଙ୍ଗ ବାହିନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୟାନଦୀ କୋଉ ନଦୀ ପିଲାମାନେ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ଅଶୋକ ସେନାବାହିନୀ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲା। ହେଲା, ମନରେ ଧଉଳି ପାହାଡ଼। କଳିଙ୍ଗ ସେନାର ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମ ଅଶୋକ ସେନା ସମ୍ମୁଖରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା। ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ମାନେ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲେ। 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। 1.5 ଲକ୍ଷ ପିଲା ବନ୍ଦୀ କରାହେଲା। ନା ଯୁଦ୍ଧ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ, ରକ୍ତପାତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖତରନାକ ପିଲାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ରକ୍ତରେ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ଆହତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ କଲେ। ହେଲା, ଅଶୋକ ହୃଦୟ ବ୍ୟଥିତ କରିଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହୃଦୟଟା ପୁରା ଠରେଇ ଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ହେଲା, ସେଠାରେ ସେ ଅସ୍ତ୍ରତ୍ୟାଗ କରି ଜୀବନରେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। କହିଲେ ନାହିଁ ବହୁତ ହେଲେ ତୁମେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ତୁମେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ତୁମ ଲାଇଫ୍ରେ ପିଲାମାନେ ପୁରା ମାରାମାରି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ହେଇଥିଲା। ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ବୁଝିଲ? ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଚାଲ। ନା ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ ଓ ପ୍ରଚାର କ'ଣ ଥିଲା? ନା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ନା ଅଶୋକଙ୍କ ଜୀବନଧାରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କେ ମାନେ ଅଶୋକ ଦେଖୁଛ ତ? ଅଶୋକ ଯେଉଁ କହୁଛି ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରୁ ମାନେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦେଖିଲ ତ? ସବୁ ପିଲାମାନେ ହେଲା ଦୁନିଆ ତକ ତୁମେ ସବୁ ତୁମେ ଦୁନିଆରେ କରିପାରିବ, ପଢ଼ି ବି ପାରିବ, କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଖାଲି ତୁମେ ପେସେନ୍ସ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲା,
देख जीवन पूरा मैंने बदल देता ना कलिंग युद्ध जो होता रक्तपात ही अशोक चंडाशोक धर्माशोक परिणत कर देख चंडाशोक मैंने धर्माशोक परिणत करदेला आगे पे एत माड़गोल ये युद्ध चलता ये युद्ध पर अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करते अशोक नाई मुझे युद्ध करनी बौद्ध धर्म पे ग्रहण करदेवी बौद्ध धर्म अहिंसा नीति प्रति आकृष्ट हो तार प्रचार में से उद्यम करते अशोक धर्म प्रचार अशोक धर्म प्रचार लुम्बिनी सारनाथ कुशीनगर जोटा कि कुशीनारा इत्यादि स्थान निजे यात्रा करते स्थान को जाते पे ये यात्रा धर्म यात्रा कहुए कारण धर्म यात्रा कारण कहला ना आगे थे गोटे पापी मान कौन थे मान चंडाशोक धर्मशोक हेले से भी जो जो जगह जाते लोक ने आख्या दे धर्म यात्रा है बौद्ध धर्म प्रधान पीठस्थली को यात्रा करने द्वारा अनेक लोक बौद्ध धर्म प्रति आकृष्ट और धर्म ग्रहण कले समस्ते जो जो जगह जाइए कले आम भी सेमती जीवा जगह नेक्स्ट जीवा चलो वेट देख पे शिलालिपि ना अशोक बौद्ध धर्म प्रसार पे अनेक स्तंभ स्तूप विहार मान साम्राज्य विभिन्न स्थान निर्माण करते ना भुवनेश्वर निकट धौली पहाड़ टांकर एक गोटे भुवनेश्वर धौली पहाड़ मन रखी एक शिलालेखा लेखा मिले टांकर आउ एक शिलालेखा गंजाम जिले में कोड़े गंजाम जिले कौन कहला जौगढ़ थारे गोटे ना जौगढ़ थारे मन रखी अच्छी निर्देश में शिला और स्तंभ मान खोदित लेखार विषय वस्तु हो प्रजा और राजकर्म कर्म मान प्रति उद्देश्य अनुशासन एम द्वारा प्रवर्तित धर्म धर्म नीति सूचाई कि धर्म कौन सूचाई ना धर्म कौन से निर्दिष्ट धर्म को बुझाए ना धर्म कौन निर्दिष्ट धर्म बुझानी अशोक अनुशासन जनसाधारण कर्तव्य प्रति सचेतन करने नीति मान खोदन करते ये नीति सब माने खोदन करते कि अशोक ना से ही नीति गोटे थी जीव हत्यार निवृत्त रहा जीव हत्यार आम कही जीव कौन क्या हत्या करेनि जीव प्रति अहिंसा भाव प्रदर्शन करवा कि हिंसा देखो आम अहिंसा रहा कहला ना पिता मान गुरुजन आदेश पालन करवा गुरुजन को भक्त करवा बंधुवर्ग आत्मीयस्वजन है आत्मीयस्वजन ब्राह्मण बुद्ध विपर्यस्त प्रति उत्तम आचरण करवा समस्त को भल भाव करवा माड़गोल छाड़ा दास दासी मान दया करवा सत्य सत्यता कहवा सामान्य संचय करवा प्रेम बंधु द्वारा हृदय जय करवा है देखिए पे धर्म महाजात्रा ना धर्म महाजात्रा ना अशोक धर्म महाजात्रा नामक कर्मचारी को निजुर देते कर्मचारी को निजुर देते कि अशोक ये धर्म महाजात्रा मैंने समग्र देश में भ्रमण कर लोक मान द्वारा प्रवर्तित धर्मनीति शुणुते है बुली बुली समस्या जाई प्रचार कले ना धर्मनीति शुणाते और बौद्ध धर्म प्रति आकृष्ट करने धर्मनीति को बुझाते धर्मनीति बुझाते है अशोक धर्म कौन धर्म महाजात्रा नामक कर्मचारी को निजुर देते से कर्मचारी विभिन्न जगह प्रचार करते या छड़ा अशोक राजुक प्रादेशिक जूत नामक कर्मचारी मान निजुत करते श्रद्धा करने सहित से मंगल कार्य करते धर्म महाजात्रा लोक हितकर कार्य कौन पे लोक हितकर कार्य ना ना अशोक प्रजा मान मंगल बहुल जनहितकार कार्य करते बहुत जनहितकार कार्य करते लोक मान यातायात से रास्ता निर्माण करने पथिक सुविधापी रास्ता कड़े छात्र मान वृक्षरोपण करते बहुत भल काम कले वृक्षरोपण कले सुविधा गोटे रास्ता तैयारी कले जीवाई लोक स्वास्थ्य प्रति आकृष्ट कले औषध प्रति ध्यान देले है वृक्षलता बगीचा कले लोक मान पानी जल जोगाई देले अनेक कूप खोलैले से विश्राम सब जगह खोलले मनुष्य पशु मान चिकित्सा कले बहुत भल काम कले ना भारत बाहर देश संपर्क कौन ना मौर्य शासक मैंने भारत बाहर थी देश मान सहित संपर्क रखी बाहर देश संपर्क रखी कारण साहय बोली तुम किपर साहय रखुच काऊ अशोक प्रचेषा पश्चिम एशिया लोक मैंने भातृत्व अहिंसा शांति प्रभुति मानव नीति मूल स्थापन कले बाहर सब शिक्षा कौन भातृत्व भाई भाई अहिंसा हिंसा का करानी शांति रहा पुत्र कन्या को सिंह देश पठाई सेबारे सिंह को देश ना सिंह देश पठाई बौद्ध धर्म प्रचार और प्रसार करने सहित भातृत्व भाव सृष्टि करते सेपरी ब्रह्मदेश सोण और उत्तर नामक 2 जन बौद्ध भिक्षु को पठाई कारण ब्रह्मदेश सोण आउ इभर है
ଉଭର ନାମକ 2 ଜଣ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। କେତେ ଦେଖିଲ ଭଲ କାମ କଲେ ଅଶୋକ। ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା ବେଲେ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ। ଏ ଦେଖ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଖିବା ତ ତମେ ନା। ଅଶୋକ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲା ହେଲା। କଳା ଗୋଟେ ଥିଲା, ଆର୍ଟ ହେଲା, ଚିତ୍ର ଥିଲା, ସ୍ଥାପତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲା। ସେ ଅନେକ ପ୍ରାସାଦ, ସ୍ତୂପ, ସ୍ତମ୍ଭ, ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା। ସବୁ ଏତିକି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା। ପ୍ରାସାଦ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ସ୍ତୂପ ସ୍ତମ୍ଭ, ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସାରନାଥର ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। କୋଉଟା ପ୍ରଧାନ ଅଛି ନା ସାରନାଥର। ଏହି ସ୍ତମ୍ଭର ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ 4 ସିଂହ ଅଛି। କେତେ ସିଂହ ଅଛି ନା 4ଟା ସିଂହ ଅଛି ହେଲା। ଜଲ୍ଦି ଦେଖିପାରୁଥିବ ତମେ 4ଟା ସିଂହ ଅଛି ନା। ଏହି ସିଂହ 4 ଦିଗରୁ ମୁହଁ କରି ଅଛି ହେଲା। ଗୋଟେ ଏକାନି ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ନର୍ଥ ସାଉଥ ସମସ୍ତେ 4 ଦିଗରୁ ମୁହଁ କରି ଅଛି। ଦେଖ ଏଇ ଗୋଟେ ଆଗପଟ ଅଛି, ଏଇ ଏକାନି ସେ ସେକାନି। ଠିକ୍ ବୁଝିଲ ନା। ଭାରତ ସରକାର ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଏହି ସିଂହକୁ ଜାତୀୟ ସଂକେତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଆକୁ ଜାତୀୟ ସଂକେତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଚକ୍ରକୁ ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ସ୍ଥାନ ଦିଏ। ତମେ ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ କଇଁଜା ହେଲେ ତମେ ଦେଖୁଥିବ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଏହି ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଚିହ୍ନିତ ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ହେଲା। ପଇସାରେ ତମର ଅଛି। ଏହି ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ନା 2.15 ମିଟର ଅଟେ। କେତେ ନା 2.15। ଏହି ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭରେ 4 ସିଂହ ଅଛି। ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ, ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ଚିତ୍ର ଅଛି। ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ, ଷଣ୍ଢ। ଏଥିରେ ଥିବା ଧର୍ମ ଚକ୍ରଟି ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଓ 24ଟା ଅର ଅଛି। କେତେ ଅର ଅଛି ନା 24ଟା ଅର ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଧର୍ମଚକ୍ରଟି ନା ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ହେଲା। ସତ୍ୟ କିପରି କରିବା ସେ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ତୁମେ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଇତିହାସ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିଯାଇଥିବ। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଆଉଥରେ ତୁମେ ହେଲା ଯାହା କହିଲି ପଢ଼ିଦେବ, ନୋଟ୍ସ ବି ଆଣିବା ହେଲା। ଆଉ ରହିଲା ବାକି ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତୁମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲି ହେଲା। ଆଉଥରେ ଯଦି ବୁଝାବନି ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ପିଲାମାନେ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ହେଲା। ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯାହା ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। କିପରି ଲେଖିବ ସବୁ ଆଣିଦେବି ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ହେଲା। ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆହୁରି ଏପରି ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ତ ନୂଆ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ହେଲା। ସ୍ୱାଗତ ଏଜୁକେସନ୍ ଓକେ। ତ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଥିରୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ ଓକେ। ଜୟ ଗୁଣ୍ଡ ହେଲା। ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ଗଲେ ନା ଓକେ। ଚାଲ ଓକେ, ବାଏ ବାଏ।